राजन के महाराजा, राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, राजन के राजा, राजन के महाराजा, राजन के राजा, राजन के राजा, राजन के महाराजा, महाराजन के महाराजा, महाराजन के महाराजा, राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, महाराजन के महाराजा, महाराजन के महाराजा, महाराजा, राजा। ਇਹ ਸਨ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਾਸ ਸਰਵਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਤਾਰੇ। ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, तेरो अंत ना के नहीं लहिए रहाओ। कोट पराध हमारे खंडो, अनक विधि समझाओ। हम अज्ञान अल्प मत थोरे, तुम आपन बिरद रखाओ। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले। राखो रखनहार दयाला, नानक घर के गोले। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, जितना क समा सतगुरु जी महाराज जी के तरस सदका प्राप्त होया है, महाराज जी के चरणों में जुड़ मिल बैठ के गुरमत दियां विचारां दे नाल सांझ पाउण विच गुजारना करिए जी। बड़े प्यार अदब सत्कार नाल इक्के वार कहते परवानो जी गुरु बख्शी फतेह आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी महाराज बख्शिश पे करते ने, कहते जेहबा एक जुबान है मेरी, कवन गुण कहीए मैं तेरे किन्ने गुण बयान कर सका। अज असीं सतगुरु
श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी दे फरजंदा सतगुरु जी महाराज जी दे सिखां दे उस शहादत भरे साके नूं याद करदियां होइयां जुड़ मिल के इत्थे बैठे हैं। साध संगत जी, मैं बहुता ज़्यादा विस्तार नहीं करना, बिल्कुल संखेप विच मैं एक ही गल कहना चाहांगा भी अल्लाह यार खान जोगी दे उस बोलां नूं याद करिए। उसने दुनिया वालियां नूं एक गल समझाई है, कहंदा है दुनिया दे लोगों एक गल याद रखो, बस एक ही हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए। मुसलमान शायर है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ उस परमात्मा की सौगंध है, करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोविंद की वो कम है। मेरी कलम बयान नहीं कर सकती। जदों शायर लिखन लगा कहना मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की सिफत करा, मैं लिखा तो उन्होंने युद्धां दे इतिहास बारे जां उन्हां दी कलम बारे जां एक ऐसे दानवीर करते ने, धन दौलत दान करते ने, कोई अपने पुत दान नहीं कर सकता। संसार दे इतिहास विच एक नायाब युद्ध रचन वाले गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जिन्हां दे युद्ध का इतिहास जेकर पढ़ीए तो 10 लाख नाल 40 का कोई मेल नहीं जी हुंदा। एक पासे लख ने, एक पासे सैकड़े भी नहीं, एक सैकड़ा पूरा नहीं। 40 का भेड़ 10 लाख नाल कराउण वाले गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी दे अमृत की शक्ति मैं नहीं बयान कर सकता कितनी होगी। सतगुरु जी महाराज जी दे 2 पुत्र ने। संसार का कोई भी प्यो अपने पुत्रां नूं अखां सामने मरदा बर्दाश्त नहीं जे कर सकदा, ते अल्लाह यार खान जोगी अपनी कलम दे नाल बयान करदा है, कहंदा गुरु साहब जी महाराज इदां आनंदपुर की गढ़ी विचों निकलण लगे ने, ते जदों निकलण लगे ने ना धुंध चारे पासे छाई हुई है, एक कोई आवाज़ आई है कि जा रहा है हिंद का पीर, कोई रोक सकता है तो रोक लो। तो सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज अपने घोड़े दे नाल जा रहे ने, की पे वेखदे ने बिजली ने लिशकार मारी है, अजीत सिंह दी लाश पैरों दे विच पई, घोड़ा रुक गया, अगे नहीं वधिया, क्योंकि जानवर अपने मालक दी खुशबू तो उन्होंने पहचान लैंदे ने। ते की वेखदे ने भी अजीत सिंह बावां खिलार के छाती तीरां नाल भरी है ते जमीन भोए ते लेटे हुए ने। भाई दया सिंह जी अपना कमर कस्सा खोल के ना उत्ते पाउण लगे भी मैं अपने गुरु दे पुत्रां दी बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकदा, शरीर नग्न है। ते गुरु साहब जी ने हथ फड़ के रोक लिया, कहंदे नहीं दया सिंघा ये काम ना करी। दुनिया दे इतिहास विच लोग गुरु गोबिंद सिंह नूं पक्षपाती कहणगे भी जिन्हें अपने पुत दे शरीर उपर कपड़ा पा दिता, दूजियां दे पुत इदां ही पै रह गए, कहंदे सौं लैण दे। पुत दी लाश पैरां विच पई ते प्यो कहंदा सौं लैण दे इहनूं, आ दया सिंघा आपां अगे चलीए। हथ जोड़ के महाराज जी दे पैर फड़ के घुट के कहंदा दया सिंह सतगुरु महाराज दुनिया तो अमीर ते अमीर मापे पे ने, बहुत अमीर ने लोग, पर मैनूं दस कफना तो बिन दाता की दे पुत गए ने, कफना तो बगैर कौन गया, महाराज कफन तो पा लैण दे। सतगुरु जी कहंदे नहीं चल दया सिंघा अगे चलीए। महाराज अगे जान लगदे ने, की पे वेखदे ने सिंघां दे केस खुले ने, जंग युद्ध करदियां किसी दी बांह नहीं हैगी, किसी दे केस किसी दी धौन इदां जमीन ते पई खून नाल लथपथ। महाराज अपने चरण में पाए हुए जुत्ती नूं भी उतार देंदे ने, किते केसां दी बेअदबी ना हो जाए। नंगे पैरी चले अज माही माछीवाड़े के जंगलों नूं अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब कुछ वार के चले, सब कुछ लुटा के चले। दुनिया दे विच युद्धां दे 3 कारण ने, जर जोरू ते जमीन। ते इतिहास फरोल के वेखो
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਨਾ ਜਰ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਜੋਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਮੁਹੰਮਦ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਊਂਟਣੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚੋਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੰਦ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਦੰਦ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿਸਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ। ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਪੈਗੰਬਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਬਿਰਹੜੇ ਦਾ ਸੱਦ ਗਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਥਰ ਚੰਗਾ ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗੈ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਣ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਮੂਹ 40 ਮੁਕਤੇ ਜੋ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੁੱਤ ਚਾਰ, ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਗੁਰੂ। ਇੱਦਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਉਹ ਨੂਰ, ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨ ਪੁੱਤਰਨ ਪੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਅਸਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਅਸਲ ਨਮਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਨ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਵਿਨਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪਰਵਾਨੋਂ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਸਪੂਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦਿਏ ਸੁਤਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਹ ਤਾ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਐਸਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰੇ ਵਾਰ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 9 ਨਿਹਾਲ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ,
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਪਿਛਲੀ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਸਮਾਗਮ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਉਂ ਆਇਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਭਾਈ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਸੰਦ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਸਰਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਨ ਭਰੀਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੈ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਤ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨ ਛਾਡੇ ਖੇਤ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਫਰ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਸਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਆਓ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਿਆਂ ਦਾਦਿਆਂ ਪਰਦਾਦਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰਹਿਬਰ ਹੋਇਆ ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਹੂੰ ਅਬ ਕੀ ਨਾ ਕਹੂੰ ਤਬ ਕੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੁਨਤ ਹੋਤੀ ਸਭ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 16 ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਏ
ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਨਾਰੀਅਲ ਭੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਬੋੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 3 ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਰ, ਜੋਰੂ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ। ਕਹਿਲੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਔਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਲਿਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਥ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕੁਝ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਵੀ ਬਾਲਮ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ रोवो बेटा हंसो देख मुझको, मैं शीश की बेटा चढ़ाने चला हूँ, है पापों की आग में जल रही दुनिया, मैं खून पाके उसे बुझाने चला हूँ, जो चींटी को काटे, जो जंजू को तोड़े, वो तेज खंजर में खाने चला हूँ। कहते जो गिरे हैं मंदिर गिराए औरंगे ने, मैं फिर से उनको बनाने चला हूँ। अखीर विच कमाल कर देते, कहते ना आंसू बहाना मेरी लाश के ऊपर, मैं आंसू को बालम सुखाने चला हूँ। गुरु पातशाह महाराज जी ने पूरी मनुखता के खातर शहीदी दी है। हर एक पिता चाहता है कि मैं अपने बच्चों दी बरातां वेखां, पर कलगीधर पातशाह महाराज एक ऐसी महान शख्सियत हैं। कवि प्यारा सिंह पदम लेखक ने बड़ा सोहना लिखिया, कहते ना कोई गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज वर्गा सानी पहला होया ना हो सकता है। इस करके प्यारिओ अज लोड़ है अपने बच्चों को गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे नाल जोड़िए। अज सानू पता होना चाहिए है कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी ने सानू एक गल कही, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। और अखीर च एक गल कही, सब सिखण को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, इक्का बाणी एक गुर, एको शब्द विचार, एक गुरु दे नाल आपां जुड़िए। भागां वालिओ अज साडे बच्चों को पता होना चाहिए है कि गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के अंदर 22 वारा ने, 31 राग ने, 3 गुर सिखां दी बाणी है, 35 महापुरुषों की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर दर्ज है, 15 भगतां की बाणी है, 11 भट्टां की बाणी है। ये नॉलेज अज सानू होनी चाहिए है। भागां वालिओ एक जीसस सूली उत्ते चढ़िया,
ਅਗਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਸਿੱਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਈਏ। ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੰਧ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਔਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਂਡੇ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ। ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ, ਜੰਗੀਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ जीवन की छड्यास हो सबरा की रेनका तो आओ हमारे पास। ऐसे महान सूरवीर योद्धियां दी आपां शहीदी दा दिहाड़ा मना रहे हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट दे प्रधान साहिब जथेदार भुपिंदर सिंह जी असंध, जनरल सकत्तर रमनीक सिंह जी मान, विनर सिंह जी ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਲਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ।
ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜੋ ਆ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਜਨੇਊ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਨੇਊ ਧਾਗੇ ਦਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਨੇਊ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਧਰਮ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਢੁਕਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਢੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੰਧ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲੋਕੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਡੂਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਧਰਲਾ ਸਰਸਾ, ਮਾਲਵਾ, ਸਮੁੱਚਾ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਬਿੰਨਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ। ਤੇ ਰਮਣੀਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੰਧ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਓਥ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਣੀਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ YouTube ਤੇ
ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਵ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵਧੀਆ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਜਿਉ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਵਿਖੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜੋ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੰਧ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣੀ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਨ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਨਾਮਵਾਰ ਢਾਡੀ ਜਥੇ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰੇ ਜਮਨਾ ਨਗਰ 'ਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਾਡਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਈ ਆਹ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 18 ਨੂੰ ਕੈਥਲ ਸੀ, 19 ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸੀ, 20 ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਸੀਗਾ ਤੇ 21 ਦਾ ਸਿਰਸੇ ਸੀਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ। ਔਰ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਗਾਦਰੀ ਸੀ ਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ੍ਹ ਤਰਾਵੜੀ ਸੀ ਤੇ 24 ਦਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੱਤਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਮੰਗਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ। 25 ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਹ ਸਿੰਘ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਛੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾਏ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਠਿਆਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਮੱਤਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਫਾਈ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਬੋਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਹੈੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੰਗੂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੁਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਬੁਰਜ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੁਰਜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ 3-4 ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਖੂਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤੀਆਂ, ਨਾ ਡਰੇ ਨਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈ, ਬੱਚੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤੇ ਮਾਰਨਾ ਮਾਰ ਦੇ। ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਰਹੰਦ ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਕਾਜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਈਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਥ ਕੁੱਤਾਨੰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠਾਨੰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁਜੰਗੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਭੁਜੰਗੀ ਦਾ ਮੀਨਸ ਸੱਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤਨਖੀ ਕੱਢ ਲਈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਜੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਫਤਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਬੇਟੀ ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਮਾਂਡੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੈਥਲ ਵਾਸਤੇ ਕਵਿਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਐਸਾ
ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਵੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ। ਬੇਟੀ ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਸੀ ਮਾਸੂਮ ਪਾਵੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਸੀ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦ ਸੀ। ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਵੱਲ ਹੱਸ ਹੱਸ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਵਾਰ ਗਏ, ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਦੇ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਦੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਭਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿਖੇ ਆਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 34 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਪੂਤ ਅੜੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 8:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ। ਗगन दमामा बाजियो परे निशाने काओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानी है जो लड़ै दीन के हेत, पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़ै खेत। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਾਓ ਤੋ प्रेम खेलन का चाओ। वाहिगुरु। सिर धर तली गली मेरी आओ। वाहिगुरु वाहिगुरु। इत मार्ग पैर धरी जय सिर दी जय कान न की जय। कबीरा मरता मरता जग मुआ मार पे न जाने कोई। ऐसी मरनी जो मरे बाहुर ना मरना होए। कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। हे रब हे सस हे करुणानिध। 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 मेरी अबै बेनती सुन लीजै। 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 हे रब हे सस हे करुणानिध। हे रब हे सस हे करुणानिध। और न मांगत हाउ तुम ते कछ। और न मांगत हाउ तुम ते कछ। चाहत हो चित में सोई कीजै। चाहत हो चित में सोई कीजै। हे रब हे सस हे करुणानिध। हे रब हे सस हे करुणानिध। मेरी अबै बेनती सुन लीजै। 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 हे
प्रभु है सस है करना निध, हे प्रभु है सस है करना निध। शतरन स्यों आत ही रण भीतर, शतरन स्यों आत ही रण भीतर, जूझ मरो तो साच बतीजै। जूझ मरो तो साच बतीजै, संत सहाय सदा जग माए। संत सहाय सदा जग माए। संत सहाय सदा जग माए, सदा जग माए। संत सहाय सदा जग माए, संत सहाय सदा जग माए। कृपा कर श्याम है बर दीजै, कृपा कर श्याम है बर दीजै। हे सस हे करना निध, हे प्रभु हे सस हे करना निध। मेरी अबै बिनती सुन लीजै, मेरी अबै बिनती सुन लीजै। मेरी अबै बिनती सुन लीजै, मेरी अबै बिनती सुन लीजै। हे राम हे सस हे करना निध, हे राम हे सस, हे राम हे सस, हे राम हे सस हे करना निध। मरण मुनसा सूर्या हक है, मरण मुनसा सूर्या हक है, सूर्या हक है, सूर्या हक है, सूर्या हक है, सूर्या हक है। जो होए मरण परवानो, जो होए मरण परवानो, जो होए मरण परवानो, जो होए मरण परवानो। मरण मुनसा सूर्या हक है, मरण मुनसा सूर्या हक है, सूर्या हक है, सूर्या हक है, सूर्या हक है, सूर्या हक है।
से आगे आखिए सूरे से आगे आखिए दरगाह पावे साची मानो दरगाह पावे साची मानो साची मानो साची मानो मरण मुण सा सूर्या हक है मरण मुण सा सूर्या हक है 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 जो होए मरण परवाणो जो होए मरण परवाणो जो होए मरण परवाणो जो होए मरण परवाणो मरण मुण सा सूर्या हक है मरण मुण सा सूर्या हक है 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 दरगाह मान पाके दुख न लागे आगे दुख न लागे कर एक त्यावे ता फल पावे कर एक त्यावे ता फल पावे जित सेवे पाओ पागे जित सेवे पाओ पागे पाओ पागे पाओ मरण मुण सा सूर्या हक है मरण मुण सा सूर्या हक है 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 जो होए मरण परवाणो 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 मरण मुण सा सूर्या हक है मरण मुण सा सूर्या हक है सूर्या हक है सूर्या हक है सूर्या हक है
ऊंचा नहीं कहना, मन में रहना। ऊंचा नहीं कहना, मन में रहना। आपे जाने जानो, आपे जाने जानो। ऊंचा नहीं कहना, मन में रहना। आपे जाने जानो, आपे जाने जानो। ऊंचा नहीं कहना, मन में रहना। ऊंचा नहीं कहना, मन में रहना। आपे जाने जानो, आपे जाने जानो। मरण मुनसा सूर्या हक है। मरण मुनसा सूर्या हक है। जो होए मरह परवानो, जो होए मरह परवानो। मरह परवानो, मरह परवानो। मरण मुनसा सूर्या हक है। मरण मुनसा सूर्या हक है। सूर्या हक है, सूर्या हक है। सूर्या हक है, सूर्या हक है। जो होए मरण परवानो, जो होए मरण परवानो। जो होए मरण परवानो, जो होए मरण परवानो। जो होए मरण परवानो, जो होए मरण परवानो। मरण मुनसा सूर्या हक है। मरण मुनसा सूर्या हक है। सूर्या हक है, सूर्या हक है। सूर्या हक है, सूर्या हक है। सूर्य से आगे आखिए। सूर्य से आगे आखिए। दरगह पावे साची मानो। दरगह पावे साची मानो। साची मानो, साची मानो। मरण मुनसा सूर्या हक है। मरण मुनसा सूर्या हक है। सूर्या हक है, सूर्या हक है।
सूर्या हक है, सूर्या हक है, सूर्या हक है, सूर्या हक है। जप मन सत्यनाम सदा सत्यनाम, सदा सत्यनाम, सदा सत्यनाम। जप मन सत्यनाम सदा सत्यनाम, सदा सत्यनाम, सदा सत्यनाम, सदा सत्यनाम, सदा सत्यनाम। हलत पलत मुख उजल होई है। सारे करो कृपा जी, रल मिल करके गायन करिए। हलत बलत मुख उजल हुई है, नित ध्याइए हर पुरख निरंजना, नित ध्याइए हर पुरख निरंजना। जप मन सत्यनाम सदा सत्यनाम, सदा सत्यनाम, सदा सत्यनाम, सदा सत्यनाम, सदा सत्यनाम। इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हर, इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हर, जाके वास है काम तेना। सो ऐसा हर त्याइए मेरे जियड़े, सो ऐसा हर त्याइए मेरे जियड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे मना, ता सर्व सुख सर्व सुख पावे मेरे मना, सर्व सुख पावे मेरे मना। जप मन सत्यनाम सदा सत्यनाम, सदा सत्यनाम, सदा सत्यनाम, सदा सत्यनाम, सदा सत्यनाम। जह हर सिमरन पया ते उपाद गत कीनी, जह हर सिमरन पया ते उपाद गत कीनी, बड़ भागी हरि जपना। बड़ भागी हरि जपना,
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ। ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ। 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 ਜਪ ਮਨ ਸਤਿਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਦਾ ਸਤਿਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਦਾ ਸਤਿਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਲਤ ਬਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਤ ਧਿਆਈ ਹੈ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਨਿਤ ਧਿਆਈ ਹੈ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਿਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਦਾ ਸਤਿਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਦਾ ਸਤਿਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਿਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਦਾ ਸਤਿਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਦਾ ਸਤਿਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਦਾ ਸਤਿਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ। ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ। ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ। ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ। ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ। ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ।
ਗੁਰਮੂਰਤ ਕਰ ਧਿਆਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ, जगमग नूर है, जगमग नूर है, जगमग नूर है। साध संगत अस्थान जगमग नूर है। साध संगत अस्थान जगमग नूर है। पूरब लिखत निशान कर्म अंकुर है। गुर सेवा प्रधान सेवक सूर है। पूरन परम निधान साध भरपूर है। जगमग नूर है, जगमग नूर है, जगमग नूर है, जगमग नूर है। साध संगत अस्थान जगमग नूर है। साध संगत अस्थान जगमग नूर है। लख लख ससियर पान किरण ठरूर है। लख लख वेद पुराण कीर्तन चूर है। भगत वचन परवान चरना दूर है। जगमग नूर है, जगमग नूर है, जगमग नूर है, जगमग नूर है। साध संगत अस्थान जगमग नूर है। साध संगत अस्थान जगमग नूर है। जगमग नूर है, जगमग नूर है। वाहिगुरु। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ
ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਫਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਸਮਾਗਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਰਿ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਨ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਵਿਨਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਿਗਲ, ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੰਦਰਾ, ਟੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਮਨਾ ਨਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ 7ਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬਲਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਵਿਨਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਲਗਭਗ 57 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਗਭਗ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਰੈਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ 4.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤਿਆਂ ਉਹ ਨਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲੋਕੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੋਰ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਟੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗੀ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਗਭਗ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਔਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਲੀਕਣਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋਗੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੋਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਭੱਲਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਤੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਦੀ ਹਲੀ ਵੋਟ ਬਣਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪ ਵੋਟ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਵੋਟ ਸਾਡੀ 2-2.5 ਲੱਖ ਹੀ ਬਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਿਖਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠ ਵਿਖਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਣੀਪਤ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਰਮਣੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਫਤਿਹ। ਜਾਓ ਝਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਆ,
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜਨ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਵਿਨਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਣੀਪਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੀ ਆਇਓ। ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਣੀਪਤ, ਲੋਕਲ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਟੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੋਰ तमाम ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਨੇੜਿਓਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਮਹਿਨਾਜ਼ ਹਸਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਹਨਜੀਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਈ ਆ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਾਗ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਬਾਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਾਗ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਨਾ ਨਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਭਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੱਪਾ ਲਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ, ਬੋਬੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਬੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਹੋ ਉਹ ਖੜ ਕੇ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਝੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਤੇ ਸੀ, ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ, ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈਆਂ,
ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ 1708 'ਚ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਬੀਬੀਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਵਿਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ। ਮਨਸਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਦੈ ਭਰਪੂਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗੂੰਗੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਐਉਂ ਜਾਪਦਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਝੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਚਾਰੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਕਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਗੰਗਾ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਤਾ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਗੜਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਦੀ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਹੋਵੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ ਛਕਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਹਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਗਵਾਹੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ
ਉਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਾਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਹੈ। ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਰਮਣੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਓ ਪਹਲ ਖੰਡ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਤ कहूँ जब की ना बात कहूँ तब की, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋ ਸੁਨਨਤ ਹੋਤੀ ਸਭ ਕੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਬਾਲਾ ਸਿਟੀ ਦੇ, ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਟਣਾ ਹਟ ਜਾਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੇਅੰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਥਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। YouTube ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਭਾਵਨਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲਓ ਔਰ ਪੂਰੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲਿਆ। ਉਹ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਾਲਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲਿਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲਿਓ। ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਗੁੰਗੀ ਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਰਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਵਾਂ ਬੋਲਾ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦ ਸੁਣਾਈ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹਿਰਾ ਵਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੂੰਗਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛੜੀ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਨ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਆਓ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਓ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੁੜ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ।
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, 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 ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ। 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 ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। 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 ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇਹ ਹਾਲ ਗੂੰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਦੀ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾਓ ਗੂੰਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੋ ਮਗਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅਜੇ ਕਈ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ 3-4 ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਾਉਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਸੱਚ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ। ਸੁਣਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪੁੰਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੋਢਾ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੇ ਉਦਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਕਾ ਭਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਵੇ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬਣਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਕਾਲੀ ਬਣਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਦੁਮਾਲਾ ਸਜਾਉਂਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਬਣਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣੀ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟੀ ਬੰਨੇ, ਕਾਲੀ ਬੰਨੇ, ਨੀਲੀ ਬੰਨੇ, ਕੇਸਰੀ ਬੰਨੇ, ਦੁਮਾਲਾ ਸਜਾਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਲੱਗੀ।
ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗੱਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਚੱਲ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਉਧਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਕੁਝ ਦੇਂਦਾ ਉਧਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਕੋਈ ਦੇਂਦਾ ਉਧਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਉਨੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਘਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋਈਏ, ਘਰ ਸਾਡਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਫੜ ਲੈ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ? ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਗਵੰਡੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ ਪੂਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਬਾਬਾ ਕਹੇਗਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਲਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੇਖਿਓ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ। ਆ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਟਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਵਖੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਸਭ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਫਿਰ ਛਕਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ 5-5 10-10 ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ, ਹਲੂਣਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਇਹ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਜਾਂ ਰਾਤੀ 10 ਤੋਂ 11 ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਿਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਰੀਆ ਕਦੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਜਰੀਆ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਜਰੀਆ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਜਰੀਆ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੇਗਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਬਹਿਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਸ ਇਸੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਹੈ ਜੀ, ਆਖੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਪਰਾਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਰਾਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਬੋਲਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਆਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੀ, ਕੋਈ ਜਿਲਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਸੜ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕਵੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਸੜ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕਵੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨੇਤਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਤਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, 24 ਘੰਟੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਭਾਉਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਚੋੜ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਸੁਣਿਓ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟ, ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਹੀ ਟੱਕਾਂਗਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਐ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੱਕ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਜਾਮਣਾ ਜਾਮਣੀ ਦੇਤੀ ਜਾਮਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਮਣਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। 2.5 4 ਘੰਟੇ, 3 ਘੰਟੇ, 5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟਾਈਮ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਘੰਟੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਲੈਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਬਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਫਿਰ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ, ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਟੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਟੱਕਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ,
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 885 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਕੁਝ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣੇ ਵਿਨਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੌਬੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜਾਣਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇਵੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ। ਪਵਨੇ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਪਹਿਲੇ ਆਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਰੇ ਜੀ। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। ज्योति में ज्योत रल जाया। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। ज्योति में ज्योत रल जाया। तन तन माता गुजर कौर जी, तन तन माता गुजर कौर जी। तन तन माता गुजर कौर जी। तन तन माता गुजर कौर जी। तन तन बाबा अजीत सिंह जी। तन तन बाबा अजीत सिंह जी। तन तन बाबा जुझार सिंह जी। तन तन बाबा जुझार सिंह जी। तन तन बाबा जोरावर सिंह जी। तन तन बाबा जोरावर सिंह जी। तन तन बाबा फतेह सिंह जी। तन तन बाबा फतेह सिंह जी। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। ज्योति में ज्योत रल जाया। माटी माटी होई एक, रोवन हार की कामन टेक। माटी माटी होई एक, रोवन हार की कामन टेक। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। ज्योति में ज्योत रल जाया। सारे पढ़ो जी। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। ज्योति में ज्योत रल जाया। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी। धन बाबा दीप सिंह जी।
कौन मुआरे कौन मुआ कौन मुआरे कौन मुआ ब्रह्म ज्ञानी मिले करो बिचारा ए होता चलित पया पवने में पवन समाया ज्योति में ज्योत रल जाया ज्योति में ज्योत रल जाया सारे हाजरी लाओ जी पवने में पवन समाया ज्योति में ज्योत रल जाया ज्योति में ज्योत रल जाया। धन शहीद ਸਿੰਘੋ जिन्नी संगत इस वेले तुहाडे चरणा च बैठी है ना हरेक दी अर्जी कबूल कर लो। धन साहिबजादिओ किसे नूं भी अज खाली ना मोड़िओ। जेड़ा जेड़ा इत्थे बैठा घरां च लाइव दे माध्यम राहीं जुड़िया सब दियां झोलियां महापुरखों भर देना भर देना भर देना। अगली किछ खबर न पाई रोमन हार पे उठ सिधाई अगली किछ खबर न पाई रोमन हार पे उठ सिधाई परम मौके बांधे बंद सुपन पया पख लाए अंद पवने में पवन समाया ज्योति में ज्योत रल जाया ज्योति में ज्योत रल जाया। संगत बोले बोलो जी पवने पवने ज्योति में ज्योत रल जाया ज्योति में ज्योत रल जाया। धन माता गुजर कौर जी धन माता गुजर कौर जी एतों रचन रचिया करतार आवत जावत हुक्म अपार एतों रचन रचिया करतार आवत जावत हुक्म अपार नेको मुआ न मरने जोग
पवने बिन से अविनाशी होगे, पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। पढ़ो पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। जो एहो जानो सो एहो नाहे, जानन हारे का बल जाओ। जो एहो जानो सो एहो नाहे, जानन हारे को बल जाओ। कहो नानक गुर परम चुकाया, ना कोई मरे ना आवे जाया, पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। सारे कीर्तन करो जी। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। तन तन माता गुजर कौर जी, तन तन माता गुजर संगत कौर बोले जी। तन तन गज के। दास बोले मेरे नाल जिन्ने स्टेज ते बच्चे तुहाडे बैठे, वीर बैठे, ये बोलन तीजे हिस्से च सारी संगत गज के। तन तन माता गुजर कौर जी, तन तन माता गुजर बोलो कौर जी। तन तन, फिर बोलो तन तन बाबा अजीत सिंह जी, तन तन बाबा जुझार सिंह जी, तन तन बाबा अजीत सिंह जी, तन तन बाबा जुझार संगत सिंह बोले जी। तन तन। तन तन बाबा जोरावर सिंह जी, तन तन बाबा फतेह सिंह जी, तन तन बाबा जोरावर सिंह जी, तन तन बाबा फतेह बोलो सिंह जी। तन तन। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणिए, आत्म पसारा करण हारा। प्रभ बिना नहीं जानिए, आप करता आप भुगता, आप कारण किया आप करता, आप करता
आप भुगता आप करता, आप भुगता करण कारण प्रभु एक है, दूसर नाही कोय। नानक तिस बल ठारणे, जल थल महियल सोए। आप करता आप भुगता, आप कारण किया सोई कराए। जो तुद पावे मोहे से आणप, कछु न आवे। हम बालक तो सरणाई, प्रभ आपे पैज रखाई। ओ मेरा मात पिता हर राया, कर कृपा प्रतिपालन लागा। करी तेरा कराया, जी जंत तेरे तारे। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। आपे पांडे साजियन, आपे पूरन दे। एक नी दुध समाइए, एक चुल्ले रैन चढ़े। एक ने खाली पैसवन, एक ऊपर रैन खड़े। ना समारे नानका, जिनको नदर करे। आपे साजे आपे साजे, आपे देखे आपे साजे। आपे देखे आपे नदर करे। आपे साजे करे आप, जाए पे रखे आप। तिस विच जंती उपाय, देखे थाप उथाप। किसनो कहिए नानका, सब किछ आपे आप। आप करता आप भुगता, बोलो आप करता आप भुगता। आप कारण किया, बिनमंत नानक से जाने। जिन्नी घर रस पिया, जिन्नी घर रस पिया। बोलो जिन्नी हर रस पिया, सारे जिन्नी हर रस पिया। सूरज किरण मिले, पवने में पवन समाया। ज्योति में ज्योत रल जाया, पवने में पवन समाया। ज्योति में ज्योत रल जाया। तन तन माता गुजर कौर जी, 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 तन तन बाबा अजीत सिंह जी, तन तन बाबा अजीत सिंह जी, तन तन बाबा जुझार सिंह जी, तन बाबा जुझार सिंह जी, तन बाबा जोरावर सिंह जी, तन बाबा जोरावर सिंह जी, तन बाबा फतेह सिंह जी, तन बाबा फतेह सिंह जी। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। पढ़ो पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, ज्योति में ज्योत रल जाया।
ਅਸੀਸਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੱਜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਪ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪਵਨੇ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ ज्योति में ज्योत रल जाया ज्योति में ज्योत रल जाया बोलो जी पवन में पवन समाया ज्योति में ज्योत रल जाया ज्योति में ज्योत रल जाया बोले सोनिहाल सत श्री अकाल धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी प्यार न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਮਾ ਲਓਗੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਮੇਰੀ ਘੜੀ 'ਚ 9:35 ਹੋਏ ਨੇ 10:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ ਨੇ 35-40 ਮਿੰਟ ਬਸ ਆ ਟਿਕਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਓ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਸ ਇਸੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਆਏ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕਣੀ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਾਵਾਂ ਮੈਂ 100 ਚੋਂ 100 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ 5 ਪੈਸੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸਹੀ
100 ਚੋਂ 100 ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, 5-10 ਪੈਸੇ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਚੱਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਠੰਡ ਕਿੰਨੀ ਅੱਜ, ਇਸ ਤੋਂ 15-20 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਵਸੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 15-20 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ, 15-20 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ, ਤੇ ਬੁਰਜ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ। ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਥੱਲਿਓਂ ਨਾ ਉਹ ਬੁਰਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਬੁਰਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਠੰਡਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਠੰਡ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਲ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਓ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਵੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ, ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ, ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ, ਨਾ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼, ਨਾ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਪੱਕੇ ਨਿਤ ਦਾ ਨੇਮ, ਮਤਲਬ ਨਿਤ ਦਾ ਨੇਮ ਪੱਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਵੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਵੀ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ। ਉਦਮ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਦਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਉਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਹੀ ਚੱਲੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ। ਉਦਮ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ। ਉਦਮ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਣੀ, ਉਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਜੋ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਣਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਜੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, 15 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, 6 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ, 2 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਪਰ ਨਿਤਨੇਮ ਪੱਕਾ, ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਸ ਵਧੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ। ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਡਟ ਕੇ ਲਾਓ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ,
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਉਹ ਤੇ ਮੰਨੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਡਟ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਝੁੱਕ ਕੇ। ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਤਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਤਾ। ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੀ ਵਰਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਗੇ ਨਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸਮਝ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਏ, ਪਹਿਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ, ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਠੋਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਦਾਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੂਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਫਟ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਾਤ ਮਿਲਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਿਓ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਕੱਲਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਈ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਭਰੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ। ਬਈ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਜੀ ਰਹੋ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾ ਲੱਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਟਕੋ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਿਕਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਖੋਲੋ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, 3 ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰ ਲਓ। 3 ਗੁਣ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ, ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਦਾਤ ਮਿਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ, ਕਾਲੇ ਪੈ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੂਆ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਓ, ਕਦੀ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਦੂਜਾ ਗੁਣ, ਕਦੀ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਬੂਏ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੇ ਬੂਏ ਤੇ ਜਾਵਾਂ? ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੂਆ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਜੇ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਸ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ।
ਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਮਨ ਗੰਦੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਅੱਖਾਂ ਮੈਲੀਆਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰਿਓ ਗੰਦ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਲੈ ਆਓ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਚੱਕਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡ ਪਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡ, ਐਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖੇਡਦਾ, ਨਾ ਖੇਡ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਬੱਚਾ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਪਰ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਿਮਾਗੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲਵਾ ਦਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਕਹੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੁਣ, ਜੇ ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਤੂੰ ਖਾਵੇਂ ਨਾ ਖਾਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਵਾਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਆਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂ। ਮਨ 'ਚ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਏ, ਚਲੋ ਅਗਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆ ਅਗਲੀ ਸ਼ਰਤ ਦੱਸ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਅਗਲੀ ਸ਼ਰਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਰਾਜਾ, ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਜਿਸ ਨਗਰ 'ਚ, ਜਿਸ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਹੱਸਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਉਧਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਆਈ ਗੱਲ, ਪਰ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਧਰ ਇਹ ਜਾਵੇ ਉਧਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਕਾਂਟਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੌਵਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ। ਰਾਜਾ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਸੌਵਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਤੂੰ ਕਰੇ ਤੇ ਜੱਚਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੌਵੇਂ ਤੇਰੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿੱਦ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਨੇ ਤੇਰੀਆਂ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰਾ ਈਸ਼ਟ, ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ,
ਪਰ ਰਾਜਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾਈ ਏ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਐਡਾ ਦਿਆਲੂ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਦਿਆਲੂ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਵਿਧ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰੇ। ਜੇ ਕੱਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ ਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਮੇਰੀ, ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਡਾਈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਮੇਰੀ ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਸੌਵਾਂ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੌਵਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸ਼ਰਤ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਦੂਜਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਛੱਡੀਏ ਕਿਉਂ ਤੇਰਾ ਦਰ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਝੁਕਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲਾ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਵੱਡਾ ਲੈਣਾ, ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮਾਲਕਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਮੰਗ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਰਾਜੀ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਬਚਨ ਮੰਨੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰ ਕਰੋ ਬੰਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋ। ਆਓ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਵੱਡੀ ਦਾਤ। ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ ਦੇ। ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਤਾ? ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਮੰਗੇ, ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ, ਸਿਰ ਜਾ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ।
सिक्की सिदक ना जावे, मेरा सिक्की सिदक ना जावे, सिक्की सिदक ना जावे, मेरा सिक्की सिदक ना जावे, सिक्की सिदक ना सिर जावे ता जावे, मेरा सिक्की सिदक ना जावे, सिर जावे ता जावे, मेरा सिक्की सिदक ना जावे, बोलो सिर जा ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦਾਤਿਆ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣਾ, ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਮੰਗੋ ਦਾਤਿਆ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾ ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਪੱਕਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਪੱਕਾ ਇਹ ਧਈਆ ਕਰ ਲਓ, ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਦਾਤਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਕਵੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ, ਬਈ ਰਾਜੀ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚਾਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਦਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗੋਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੰਗੋਗੇ, ਧੀਆਂ ਮੰਗੋਗੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਮੰਗੋਗੇ, ਮਕਾਨ ਮੰਗੋਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੰਗੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੇ। ਸੋਨੇਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਕਾਦੀ, ਕਮੀ ਕਾਦੀ ਦੱਸੋ ਹੈ ਜੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੂੰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਤਿਹ ਭੁੱਲ ਗਈ।
ਫਤਿਹ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਪੈਰਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ 'ਚ ਪਹਿਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਈਂ ਦਾ ਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੂੰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦਾ ਸੱਜਾ ਮੋਢਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਔਰ ਫਤਿਹ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਲਾਭ। 2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਲਾਭ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 2 ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਡਟ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਧੀ ਕਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਅੱਧੀ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਪੂਰੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। 3 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਖੋਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲਿਆਈ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਨੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਈ ਜਾਓਗੇ ਉਨੀਆਂ ਫਿਰ ਬਰਕਤਾਂ ਪਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਕਮਾਓ ਪਰ ਕਮਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ? ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪੈ ਜੇ, ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਛੱਡਣਾ। ਸੱਚ ਕੀ? ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਕਦੀ ਛੱਡੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਸੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਸੱਚ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ, 2 ਮਿੰਟ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਅਗਲਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੱਚ, ਜਿਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੱਚ, ਜਿਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਵੀ ਉਜੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਗਨੀ ਖਾਂ, ਨਬੀ ਖਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਐਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਬਣੇ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਉੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਹ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਪੀਰ ਬੋਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਝੂਠ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੋਲਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੇ। ਜੇ ਨਿਕਾ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਰ ਨੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਿਣੇ ਜਾਣਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਕਈ ਝੂਠਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣੇ ਗਏ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਹਣਤਾਂ। ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਪਿਆਰਿਓ, ਬੇਪਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸੱਚ ਨਾਲ, ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਓ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੀਰਤਨ ਭੇਟ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਦੇਂਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ, ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਮਾਨ ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਬੇਅੰਤ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇਣ। 3 ਤੋਂ 4 ਦੁਪਹਿਰੀ, ਰਾਤੀ 10 ਤੋਂ 11 PTC ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਰਾਤੀ 8 ਤੋਂ 9 ਰੋਜ਼ ਹੀ ਫਤਿਹ TV ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3-3 ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਸਮਾਗਮ, ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੁਹਰਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਵਨੇ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ। ਪਵਨੇ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ। ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ, ਰੋਮਨ ਹਾਰ ਕੀ ਕਮਨ ਟੇਕ। ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ, ਰੋਮਨ ਹਾਰ ਕੀ ਕਮਨ ਟੇਕ। ਪਵਨੇ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ
रल जाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। बोले सोनिहाल सतਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ, ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੋਹਣਾ ਹੋ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਵਿਨਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੌਬੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਵੱਡੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਬੱਪੂ ਜੀ ਜਾਣ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਇਓ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਬ੍ਰਹਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਪਿਆਰ ਸੇ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਮੰਨਣ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਬੈਠੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਠੰਡੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਦਕ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ ਨੇੜੇ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟਿਊਨ ਵੱਜੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ 25/12 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦੁਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਨ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗਾਂਧੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮਜੀਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰ ਰਮਣੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾਮਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮੇਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:10 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ। 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 10:10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਾਡੇ
BN ਇਵੈਂਟਸ ਵਾਲੇ BN ਇਵੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ TV ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਿਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ, ਅਕਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, GSPS ਚੈਨਲ, ਸਮਾਗਮ TV, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ TV ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਜਸ TV, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਵ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਲਈ 15 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਡੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਮਬੈਸੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਉਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹਰਗੁਲਾਲ ਰੋਡ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, 6 ਵਜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਹਨ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
थोड़ा बेस घटा दो। वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। गुरु गोबिंद सिंह, 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 गुरु गोबिंद सिंह। सारे बुलंद आवाज विच आखो, नाल गाओ। गुरु गोबिंद सिंह, 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 गुरु गोबिंद सिंह। नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह। एज़दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, एज़दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ਨੂੰ अथाह ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੋਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਬੇहद ਕਮਾਲ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰੋ। गुरु गोबिंद सिंह, 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 गुरु गोबिंद सिंह,
हक रागंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हक रागंजूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैज़े नूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैज़े नूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैज़े नूर गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह। नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह, इज़्दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह, इज़्दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह। शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, बड़े दयालम शाह गुरु गोबिंद सिंह, बड़े दयालम शाह गुरु गोबिंद सिंह, खसम राजा का गुरु गोबिंद सिंह, खसम राजा का गुरु गोबिंद सिंह, 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 गुरु गोबिंद सिंह। काशी फुल असरार फाइजुल अनवार गुरु गोबिंद सिंह, काशिफुल असरार गुरु गोबिंद
काशिफुल असरार गुरु गोबिंद सिंह काशिफुल असरार गुरु गोबिंद सिंह 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 नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह नासिरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह एज़दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह 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 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले कुछ रोज तो सफरे शाद समागम बड़े चढ़ती कला च हो रहे हैं। हरियाणा च पहले बारी एडे वड्डे समागम लिखे गए हैं। सो प्रबंधक मेरा एक जकारा बोले सो निहाल। सो अगला शब्द मित्र प्यारे नूं हाल मुरीते दा कहना सब नूं ही कंठ हुंदा शब्द। सो आप जी ने बड़े प्यार नाल पढ़ना है ते सीस देनी है। भावें संगत घट है पर आवाज नहीं कि कोई बाहरले मुड़े आउण। सो शुरू करते हैं। मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना मित्र प्यारे मित्र प्यारे
दा कहना मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना रजायां दा ओडण तुद बिन रोग रजायां दा ओडण तुद बिन रोग रजायां दा ओडण तुद बिन रोग रजायां दा ओडण नाग निवासां दे रहना नाग निवासां दे रहना मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना फरीदा चिंत खटो लवाण दुख चिंत खटो लवाण दुख बिरह विछावण ले एहो हमारा जीवना सूल सुराही खंजर प्याला सूल सुराही खंजर प्याला सूल सुराही खंजर प्याला सूल सुराही खंजर कसायां दा सैना रिंग कसायां दा सैना मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना
यारड़े दा सानू सथर चंगा 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 पट खेड़ियां दा रहना 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 मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना हाल मुरीदां दा कहना हाल मुरीदां दा कहना मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना हाल मुरीदां दा कहना हाल मुरीदां दा कहना हाल मुरीदां दा कहना वाहिगुरू ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਸਨਮੁਖ ਜੋ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਚਿਣਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਗਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਓ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ कंधे सरहद दिए अथरू न केरनी कंधे सरहद दिए अथरू न केरनी दस केड़ी रात जी दी होवे ना सवेरनी दस केड़ी रात जी होवे ना सवेरनी कंधे सरहद दी अथरू न केरनी कंधे सरहद दी अथरू न केरनी कंधे सरहद दिए अथरू न केरनी कंधे सरहद दिए अथरू न केरनी दस केड़ी रात जी दी होवे ना सवेरनी दस केड़ी रात जी दी होवे ना सवेरनी कंधे सरहद दिए
अथरू न घेरनी कंधे सरहंद दिए अथरू न घेरनी दस केड़ी रात जिदी होवे ना सवेरनी दस केड़ी रात जिदी होवे ना सवेरनी कंधे सरहंद दिए अथरू न घेरनी कंधे सरहंद दिए अथरू न घेरनी बने इतिहास दे तू फूल पढ़ वेखनी 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 सदा कुर्बानी लिखी कौमां वाले लेखनी सदा कुर्बानी लिखी कौमां वाले लेखनी चढ़े आया कशीरदा 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 सदा ना हनेरनी चढ़े आया कशीरदा सदा ना हनेरनी चढ़े आया कशीरदा सदा ना हनेरनी दस केड़ी रात जी होवे ना सवेरनी कंधे सरहंद दिए अथरू न घेरनी ओ कंधे सरहंद दिए अथरू न घेरनी दस केड़ी रात जिदी दस केड़ी रात जिदी होवे ना सवेरनी कंधे सरहंद दिए किहा फरजंदा दशमेश दे दुलारिया किहा फरजंदा दशमेश दे दुलारिया झुकना नहीं जी असा नीहां च खलारिया झुकना नहीं जी असा नीहां च खलारिया किला हंकार वाला 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 करना टेरनी किला हंकार वाला करना टेरनी कंधे सरहंद दिए अथरू न घेरनी कंधे सरहंद दिए अथरू न घेरनी दस केड़ी रात जिदी होवे ना सवेरनी दस केड़ी रात जिदी होवे ना सवेरनी ओ कंधे सरहंद दिए हो
ਜਲਾਦ ਕੋਲੋਂ ਅਥਰੂ ਕਿਉਂ ਕੇਰਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਲਾਦ ਕੋਲੋਂ ਅਥਰੂ ਕਿਉਂ ਕੇਰਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਲਾਦ ਕੋਲੋਂ ਹੰਝੂ ਕਾਨੂੰ ਕੇਰਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਲਾਦ ਕੋਲੋਂ ਹੰਝੂ ਕਾਨੂੰ ਕੇਰਦਾ ਜਾਬਰਾ ਤੁਮਾਲਾ ਹੈ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰਦਾ ਜਾਬਰਾ ਤੁਮਾਲਾ ਕਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰਦਾ ਜਾਬਰਾ ਤੁਮਾਲਾ ਕਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰਦਾ ਜਾਬਰਾ ਤੁਮਾਲਾ ਕਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰਦਾ ਸ਼ੇਰਾ ਕਰ ਜੰਮਦੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾ ਕਰ ਜੰਮਦੇ ਕਰ ਜੰਮਦੇ ਸ਼ੇਰਾ ਕਰ ਜੰਮਦੇ ਸ਼ੇਰਾ ਕਰ ਜੰਮਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਕੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਉਹ ਕੰਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਏ ਅਥਰੂ ਨਾ ਘੇਰਨੀ ਉਹ ਕੰਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਏ ਅਥਰੂ ਨਾ ਘੇਰਨੀ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ ਜਿਹਦੀ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ ਜਿਹਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਵੇਰਨੀ ਕੰਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਏ ਤੇਗ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ 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 ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਤੋਰੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋ ਤੋਰੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋ ਤੋਰੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋ ਤੋਰੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਅੜਦੇ ਦਲੇਰ ਨੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਅੜਦੇ ਦਲੇਰ ਨੀ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ ਜਿਹਦੀ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ ਜਿਹਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਵੇਰ ਨੀ ਉਹ ਕੰਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਏ ਅਥਰੂ ਨਾ ਘੇਰਨੀ 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 ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ ਜਿਹਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਵੇਰਨੀ 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 ਓ ਕੰਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਏ ਹੋ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਤ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਕਦੀ ਲੁਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਜੋ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰਿਆ ਹੋਣਾ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ
ठंडे बुरज च बैठी माता शगन करे ओ शगन करे। ठंडे बुरज च बैठी माता शगन करे ओ शगन करे। ठंडे बुरज च बैठी माता शगन करे शगन करे। ठंडे बुरज च बैठी माता शगन करे शगन करे। ठंडे बुरज च बैठी माता शगन करे शगन करे। जोरावर फतेह सिंह कोड़ी चढ़े जोरावर फतेह सिंह कोड़ी चढ़े। ठंडे बुरज च बैठी माता करे शगन करे। जोरावर फतेह सिंह कोड़ी चढ़े जोरावर फतेह सिंह कोड़ी चढ़े जी। जोरावर फतेह सिंह कोड़ी चढ़े। ठंडे बुरज च बैठी माता शगन करे जोरावर फतेह सिंह जोरावर फतेह सिंह। निक्के निक्कियां कलगियां सजा के तुरे सजा के तुरे। निक्के निक्के कलगियां लगा के तुरे सोने गतरे ते श्री साहब पाके तुरे सोने गतरे ते श्री साहब पाके तुरे। मोती राम खड़ा रोवे मोती राम खड़ा रोवे तेल हंजुआं दा चोवे। मोती राम खड़ा रोवे तेल हंजुआं दा चोवे। मोती राम खड़ा रोवे तेल गाने गुटते शहीदियां दे जज दे बड़े जज दे बड़े गाने जज दे बड़े जज दे बड़े गाने गुटां ते शहीदियां दे बड़े जज दे बड़े गाने गुटां ते शहीदियां दे जज दे बड़े। जोरावर फतेह सिंह घोड़ी चढ़े जोरावर फतेह सिंह घोड़ी चढ़े। ठंडे बुरज च बैठी माता शगन करे शगन करे। जोरावर फतेह सिंह घोड़ी चढ़े जोरावर फतेह सिंह घोड़ी चढ़े।
ਸੂਬਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਓ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੂਬਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਓ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੂਬਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਓ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੂਬਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹਵੇ ਟੋਲੀ ਤੋਰ ਸੂਬਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹਵੇ ਟੋਲੀ ਤੋਰ ਸੂਬਿਆ ਗੰਗੂ ਰਾਮ ਵਿਚੋਲਾ ਪੈੜਾ ਰੱਖ ਗਿਆ ਓਲਾ 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 ਖੜੇ ਕੰਬ ਗਏ ਜਲਾਦ 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 ਹੱਥੀ ਕਾਸੇ ਨੇ ਫੜੇ ਕਾਸੇ ਨੇ ਫੜੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੋੜੀ ਚੜੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੋੜੀ ਚੜੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਚ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਗਨ ਕਰੇ ਸ਼ਗਨ ਕਰੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੋੜੀ ਚੜੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੋੜੀ ਚੜੇ ਜਿੰਦਾ ਕੋਮਲ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਚ ਖਲੋਣ ਲੱਗੀਆਂ 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 ਦਾ ਦੀਦੀ ਇੱਟਾਂ ਲੜੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਵਾਂਗੂ ਰੋਣ ਲੱਗੀਆਂ 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 ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਗਾਰਾ ਪਾਵੇ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਗਾਰਾ ਪਾਵੇ ਵੋਟੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਜਾਵੇ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਗਾਰਾ ਪਾਵੇ ਵੋਟੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਜਾਵੇ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਗਾਰਾ ਪਾਵੇ ਵੋਟੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਜਾਵੇ ਪੈੜੀਆਂ ਜਲਦਾ ਹੈ ਪੈੜੀਆਂ ਜਲਦਾ ਪੈੜੀਆਂ ਜਲਦਾ ਹੀਰੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਜੜੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਜੜੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ
ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਚੜੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਚੜੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਚ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਗਨ ਕਰੇ ਸ਼ਗਨ ਕਰੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਚੜੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਚੜੇ ਠੰਡੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਚ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਗਨ ਕਰੇ ਸ਼ਗਨ ਕਰੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਚੜੇ 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 ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਹਾਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਵਿਨਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਿੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਤੇਰੀ ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੇ ਜਦੋਂ ਜਲਾਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰਧਾਮਾਂ 'ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਜਰਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸੰਦ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਵਿਨਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਆਇਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਨ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ।